Okay, thank you, sir. H प्लस Na प्लस अजून काय आपण सांगू शकतो? Br प्लस Cl प्लस सर CH3 प्लस होऊ शकतं का? CH3 प्लस ऑफकोर्स CH3 प्लस करेक्ट. सर Cl प्लस कसं होतं? आपण हेट्रोलायटिक फिशन केलं. Cl सिंगल बॉन्ड Cl इकडे ब्रेक करून टाकलं. Cl प्लसच होईल ना. येस सर. सर हाँ. सर जो सेकंड पॉइंट आहे ना, इलेक्ट्रोफाइल इज एनी स्पीसीज दॅट कॅन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, बट हा सेल्फ पॉझिटिव्ह चार्ज आहे ना, तर मग हा डोनेट करतो ना इलेक्ट्रॉन. आफ्टर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जे पॉझिटिव्हली चार्ज फॉर्म झालंय ना, हा now that requires electrons, right, to get normal, get ओके neutral. ओके. किंवा आता पुढचे काय सांगता येऊ शकतील? न्यूट्रल मॉलिक्युल्स BF3 AlCl3.
डिलीट करू? Sir. Huh. Sir, can you tell me phone number? Okay, so I can't understand. you understood about AlCl3, right? Why it is electron deficient? Yes, sir. Yeah, that's what I'm explaining. So if there are more than one atoms, we call polyatomic molecule. As a whole molecule, AlCl3 is electrophile. So it is polyatomic electrophile. What does that mean? It means that it has one electron deficient atom. Which one? Aluminium. Aluminium. Because AlCl3 has only aluminium which is electron deficient. Actually, Yes. chlorine had satisfied its octet, right? Because it had 7 electrons previously. And by gaining 1 electron from aluminium, it has completed its octet. So chlorine has no problem actually. Electron deficient is aluminium. And because of this, entire molecule AlCl3 becomes electron deficient. Okay. So that is what electrophilic center is. हे डिलीट करू? झालंय सगळ्यांचं? Yes. हो सर. Yes, sir. So next, nucleophile. बघा, न्यूक्लिओफाईलच्या बाबतीमध्ये आपण काल काय म्हणलं होतं? न्यूक्लियस लव्हिंग, दॅट इज पॉझिटिव्ह चार्ज लव्हिंग, दॅट इज इट सेल्फ इट शुड हॅव निगेटिव्ह चार्ज. म्हणजे आपण कन्सिडर केलं होतं Cl मायनस, Br मायनस, एनी निगेटिव्हली चार्ज स्पीसीस CH3 मायनस और एनी कार्बॅनियन. तसं न्यूट्रलचा विचार केला तर काय होऊ शकतं? तर न्यूट्रलचा विचार केला तर इट शुड हॅव एक्स्ट्रा पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which it does not require anymore. So, or which it can share with another molecules. For example, nitrogen has a lone pair of electrons. Water also has lone pair of electrons. From where do we get these lone pair? Lone, L-O-N-E, lone pair of electrons. From where do we get these electrons? Let's see. Nitrogen, atomic number is 7. So electronic configuration will be 2, 5. So nitrogen, it has formed only 3 bonds. So let's say nitrogen has total 5 electrons in outermost shell, out of which it has used 3 to form bonds. It means that there are 2 more electrons which are not used yet. So this is called as lone pair. Now its octet is complete. So now it does not require those 2 electrons for its own. It can share those electrons with the species which require some electrons. For example, let's say that H plus ion. How many electrons are there in H plus ion? 1. H plus ion. 0. 0. Hydrogen 0. had 1 electron that is lost now. Yes. Okay, so there are 0 electrons. So how many electrons hydrogen need? H plus ion need? 1. No, 2. To satisfy its duplet, 2 electrons, right? Oh, sir. So if we take ammonia, it has 2 electrons. Now, if these electrons are shared with H plus ion, will form NH3 single bond H plus, that is NH4 plus. Ammonium ion we say. बरोबर आहे का हे? माहिती नाही NH4Cl वगैरे म्हणतो आपण. अमोनियम क्लोराइड. कळतंय ना मी काय म्हणतोय ते? हो सर. सर ऑक्सिजन ने शेअरिंग केली का सर? हा शेअरिंग केलंय. शेअरिंग केलंय, बट दिस शेअरिंग नॉर्मल शेअरिंग आपण कसं करत असतो? हायड्रोजन आणि क्लोरीन. शेअरिंग कसं असतं? हायड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देतो, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देतो, and then both the electrons are shared. So each atom gives 1 electron for sharing. या केसमध्ये काय झालंय?
both the electrons come from single atom and those are shared between two atoms. So that is also possible. In this case, this is nucleophile. What is this? This is electrophile. बरोबर आहे ना? त्यामुळे कुठलीही रिएक्शन असते ती नॉर्मली न्यूक्लिओफाईल अँड इलेक्ट्रोफाईल यांचं कॉम्बिनेशन असतं. त्यामुळे हे आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे आपल्याला. लेट्स टॉक अबाउट वॉटर. H2O. Oxygen atomic number is 8. 2 6. There are 6 electrons around oxygen. Out of which how many are used? Two. They are shared with 2 hydrogens. So how many are not used? 4. 4. That Two is 2 pairs. 2 lone pairs. So if it wants to share these electron pairs with some other electron deficient species, that is possible. For example, H2O comes in front of H plus ion. These 2 electrons are shared here. Then it will look like this. That is we call as H3O plus. Hydronium ion. That is acid in water. Okay, this species is formed when we dissolve HCl in H2O. This species is formed. सर हा सर शेअरिंग झाल्यानंतर पण एच वर पॉझिटिव्ह चार्ज कसं काय? कारण तो पॉझिटिव्ह चार्ज बॅलन्स करायला कोणतरी असायला पाहिजे ना. पॉझिटिव्ह चार्ज नाही गेलेला त्याचा. क्वेश्चन करेक्ट आहे तुझा, बरोबर आहे. फक्त हा पॉझिटिव्ह चार्ज हा तिथं 2 इलेक्ट्रॉन्स H प्लस आयन्स आले कसे सांग मला. असे आले ना बघ. HCl आहे समजा. HCl. We add water to it. Gives H3O plus Cl minus असंच होईल ना हे. हो. म्हणजे टोटल चार्ज बॅलन्स झाला ना. सो हे H3O प्लस याला बॅलन्स करायला इथं तो Cl मायनस असेल. सर तिथे प्लस कसं आलं? कशावरती प्लस कसं आलं? ओवर. H3O प्लस म्हणून ते मी प्लस दाखवलं. ओके ओके, मला लक्षात आलं काय म्हणते. H3O याच्यावरती प्लस चार्ज असं काढतो. टोटल मिळून प्लस चार्ज येतो. तो तू H वरती दाखवला काय आणि O वर दाखवला काय. आपल्याला ही अख्खी स्पीशीज जी आहे H3O त्या टोटल स्पीशीज वरती आपल्याला प्लस चार्ज दाखवायचा. आणि तो पॉझिटिव्ह चार्ज हा ऑक्सिजनवर असतो बिकॉज ऑक्सिजन हॅज मेड 3 बॉन्ड्स. Normal valency of oxygen is 2. So whenever valence is exceeded, it gets positive charge. So nucleophile ची करू आपण शॉर्ट नोट. न्यूक्लिओफाईल बघा बरं, मगाचा फर्स्ट पॉइंट काय होता त्याला कम्पेअर करू आपण. It means electroloving, negative charge loving. करेक्ट. सो इथं काय येणार. इट मीन्स Nucleus loving. Nucleus loving. करेक्ट. That is positive charge living. What was second statement? Electrophile is only species that can accept electron because they are electron deficient. Correct. So इथं काय येणार. Nucleophile is any species that can तिकडे accept होते. इथं काय असेल. Donate. Donate किंवा give away.
नॉर्मली डोनेट करणं आपण कशाला म्हणतो, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, कम्प्लीट ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इथं आपण कम्प्लीट ट्रान्सफर नाही करत आहे, सो आपण डोनेट नको म्हणायला. न्यूक्लिओफाइल इज एनी स्पीशीज दॅट कॅन गिव्ह अवे ओके इलेक्ट्रॉन्स मग अशी तिकडे काय होतं, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट. तिथं काय येणार, बिकॉज दे आर, बिकॉज इट इज म्हणलं पाहिजे, सिंग्युलर ठेवलंय आपण, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन efficient. इलेक्ट्रॉन रिच. फॉर एक्झाम्पल H मायनस सर आपण त्याचे 2 डॉट का दिले? हे 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याच्याकडे एक्स्ट्राचे, जे वापरलेले नाहीयेत. Sir, in oxygen there are 4 electrons are more na. बरोबर आहे, तू इथं दाखवू शकतो असे 2, अजून 2 दाखवू शकतो, बट आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स ओनली 2 कॅन बी शेअर्ड. कारण एकदा 2 इलेक्ट्रॉन शेअर केले की मग बाकीचे हे जे 2 असतात ते टाईट पकडले जातात. Okay. फोर्थ पॉइंट काय होता, पॉलीएटॉमिकचा. सर. हा. हॅलो सर. बोल बोल. सर तुम्ही एकदा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट आणि इलेक्ट्रॉन काय बोलतात गिव्स अवेचं एक्झाम्पल विथ चार्जेस परत दाखवता का? हो दा. सर काल तुम्ही स्टॅबिलिटीचं स्टेबल असलेल्यांचं सांगणार होता. काय काय ग? सर बेन्झीन किंवा हा नाही नाही, ते रेझोनन्स स्ट्रक्चर झाल्यानंतर विचार मला, सांगतो मी. आठवण कर मला, रेझोनन्स स्ट्रक्चर आपली झाली ना की मग सांगतो. आता इथे ऍक्सेप्टन्स आणि डोनेशनच्या बाबतीमध्ये H+ आयनचं एक्झाम्पल घेतलं होतं. H+ आयन वरती अमोनिया टाकला. सो आता काय, याच्याकडे लोन पेअर आहे, याच्याकडे एकही इलेक्ट्रॉन नाहीये. सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल. दिस इज न्यूक्लिओफाइल.
this electron is given to H plus ion, but not completely. It is shared. कारण नायट्रोजनला पण ती पेअर पाहिजे त्याचा ऑक्टेट सॅटिस्फाईड राहण्यासाठी. सो हे तयार कसं होईल? अमोनिया सिंगल बॉन्ड H, पण H कडं प्लस चार्ज आहे, टोटल मिळून प्लस चार्ज आहे याच्यावरती. मी असं दाखवतो प्लस चार्ज. इथं शिल्लक आहे अजून प्लस चार्ज. आता नायट्रोजननं काय केलं? इलेक्ट्रॉन दिलेत आणि हायड्रोजननं ते घेतलेत. कळतंय का बघ? सर तो पार्ट कळाला, पण ते एन वरला एन चे जो लोन पेअर्स आहे ना, हा. त्याच्यामुळे त्याला न्यूक्लिओफाईल हे कसं आलं ते नाही समजलं. ओके. सो आता याच्यावरती चार्ज काय आहे? पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह. सो पॉझिटिव्ह चार्ज लविंग झाला ना हा इलेक्ट्रॉन देतोय म्हणजे. ओके, म्हणजे हा तिथे गेला, त्याला पॉझिटिव्ह आहे म्हणून तो तिथे गेला का? करेक्ट. त्याच्यामुळे ते इलेक्ट्रॉन्स अट्रॅक्ट होतील ना. हा पॉझिटिव्ह चार्ज काय करेल? पॉझिटिव्ह चार्ज विल अट्रॅक्ट दिस इलेक्ट्रॉन पेअर. वेन दे कम क्लोजर, these electrons will be attracted towards this positive charge automatically. ओके सर, म्हणून याला न्यूक्लिओफाईल आला. ओके. Correct. सर पण मग एनच्या वर मायनस साईन नाही येणार का? नाही, कारण नायट्रोजनची नॉर्मल व्हॅलन्सी 3 आहे. ओके, याच केसमध्ये म्हणतेस का इथं? हा सर. मायनस चार्ज कधी येतो? वेन इट ऍक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम अदर स्पीशीज. एक्स्ट्राचा इलेक्ट्रॉन त्याच्याकडे आला तर आपण निगेटिव्ह चार्ज देतो ना. म्हणजे Na प्लस Cl मायनस कधी तयार होतो? ज्यावेळेला तो एक्स्ट्राचा इलेक्ट्रॉन Na कडनं घेतो तेव्हा, जो त्याचा स्वतःचा नाहीये. वेन प्रोटॉन्स आर लेस इन नंबर अँड इलेक्ट्रॉन्स आर मोर. तो झालेला नाही ना अजून तिथं प्रकार. येस सर, पण मग एच कडे ते अट्रॅक्ट झाले, मग एच वर मायनस चार्ज नाही येणार का? नाही येणार, कारण टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत या टोटल स्पीशीज मधले? नायट्रोजनकडे इलेक्ट्रॉन्स आहेत टोटल 7. हायड्रोजनकडे या 3 हायड्रोजन्सकडे मिळून आहेत 3 आणि या हायड्रोजनकडे आहेत 0. हे आहेत इलेक्ट्रॉन्स. अँड व्हॉट अबाउट प्रोटॉन्स? या 3 हायड्रोजन्सकडे प्रोटॉन्स आहेत 3, नायट्रोजनकडे आहेत 7 आणि हायड्रोजनकडे प्रोटॉन्स किती आहेत? 1. सो हा तो एक्स्ट्राचा पॉझिटिव्ह चार्ज राहिला ना शिल्लक. येस सर. आलं का लक्षात? त्यामुळे टोटल पॉझिटिव्ह चार्ज राहणार त्याच्यावर. हो सर. ओके, डिलीट करतोय हे. ओके, आता नेक्स्ट पॉइंट कडे जाऊ आपण. इम्पॉर्टंट आता कन्सेप्ट सॉल्व्ह करतोय अजून पुढच्या, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. फर्स्ट आधी डेफिनेशन लिहून घेऊ आणि मग त्याच्यात पुढे जाऊ. The displacement of valence electrons
झालं की सांगा. ओके, बघा आता थोडं एक्सप्लेन करतो आधी. बघा काय काय सांगतोय समजून घ्या. पोलरायझेशन ही टर्म पहिली समजून घेऊ आपण. व्हॉट इज पोलरायझेशन? इट मीन्स दॅट टू पोल्स शुड बी फॉर्म. म्हणजे काय? म्हणजे समजा आपण असं म्हणलं H single bond H is neutral molecule. Why? Because both the electrons are shared equally between two atoms. So आता जर मी असं कन्सिडर केलं, बाय सम मीन्स काहीतरी मी याच्यामध्ये ऍड करतो, सो दॅट दिस इलेक्ट्रॉन पेअर मूव्स टुवर्ड्स दिस हायड्रोजन. म्हणजे आता कसं दिसेल स्ट्रक्चर आपल्याला? हे आहेत तिथंच आहेत, बट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स are more towards one hydrogen and away from the other hydrogen. काय होईल याचा इफेक्ट? या हायड्रोजन वरती स्लाइट पॉझिटिव्ह चार्ज येईल, या हायड्रोजन वर स्लाइट निगेटिव्ह चार्ज येईल. बरोबर आहे का? दिस इज स्लाइट पॉझिटिव्ह चार्ज, डेल्टा प्लस डेल्टा मायनस. हे कळतंय का? हो सर. हो सर. ओके, सो वी हॅव क्रिएटेड पोल्स, पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह पोल ऑन दिस मोलिक्युल. सो मोलिक्युल आपल्यासाठी कसा दिसणार आहे? मोलिक्युल असा दिसणार. इथं हायड्रोजनचा एक न्यूक्लियस असेल, दुसऱ्या हायड्रोजनचा न्यूक्लियस, बट दिस साइड विल हॅव सम पॉझिटिव्ह चार्ज, दिस साइड विल हॅव सम निगेटिव्ह चार्ज. ओके, सो याला आपण म्हणणार आहे डायपोल तयार झाला किंवा पोल तयार झाला. सो दिस इज पोलरायझेशन. इनिशियली मोलिक्युल वॉज न्यूट्रल, बट बिकॉज ऑफ सम थिंग दॅट I have added, I get positive and negative charges. याला म्हणायचं पोलरायझेशन. सो आता चेक करू काय म्हणणं आहे ते. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स, हे जे आता मी डिस्प्लेसमेंट केलंय, इलेक्ट्रॉनची पेअर या डिरेक्शनला घेतली. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स रिझल्टिंग इन पोलरायझेशन ऑफ एन ऑर्गॅनिक मोलिक्युल. मी आता येत आहे इनऑर्गॅनिक मोलिक्युल घेतलंय. इफ आय से दॅट आय हॅव CH3 single bond Cl. Okay, CH3 single bond Cl. Carbon has given one electron, chlorine has given one electron for sharing, and both the electrons are shared between two. हे एक्झॅक्ट सेंटरला असतात का? नाही, chlorine is more electronegative. Therefore, both the electrons will be pulled by chlorine. म्हणजे याचा अर्थ असा होईल CH3 आणि क्लोरीन याच्यामध्ये both the electrons will be more towards chlorine. What will happen because of this? Carbon will get slight positive charge, chlorine will get slight negative charge. So हे पोलरायझेशन झालं का नाही झालं? हो झालं. झालंय. कशामुळे झालंय? बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ क्लोरीन. प्रेझेन्स क्लोरीनच्या मुळे झालेलं आहे. मग आता परमनंट इफेक्ट आहे का टेम्पररी आहे? जोपर्यंत मोलिक्युल CH3Cl आहे, ऍज लॉंग ऍज मोलिक्युल CH3Cl, दिस इफेक्ट विल बी देअर ऑर नॉट? Yes. Yes. So it is permanent. As long as molecule exists at CH3Cl, this will be as CH3 having slight positive charge and chlorine having chlorine side having slight negative charge. So this is permanent effect. याच्याऐवजी जर आपण असं कन्सिडर केलं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बघा बरं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 वरती काही चार्ज आहे का कार्बन वरती? How will it look like? मी फक्त कार्बन डबल बॉन्डच्या साईडला घेतो. So I will draw like this, CH2 double bond CH2. It means that carbon has formed this this double bond. So what does that mean? It means CH2, carbon has given one electron. This carbon also has given one electron for one bond, and for another bond, one more electron is given by each carbon atom. So double bond will look like this. हे आपण लिव्हिस स्ट्रक्चर मध्ये बघितलं होतं बरोबर, लिव्हिस फॉर्म्युला फॉर्म करताना. हो. या फॉर्म मध्ये आपण लिहिलं. आता हे दोन इलेक्ट्रॉन्स किंवा 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्झॅक्ट सेंटरला राहतील का नाही? इक्वली शेअर्ड असतील का नाही? हो.
असतील बिकॉज इकडं CH2 ग्रुप आहे, इकडे पण CH2 ग्रुप आहे. सो द स्ट्रेंथ ऑफ पुलिंग दोज इलेक्ट्रॉन पेअर्स सेम. आता जर मी असं काहीतरी काम केलं, आय हॅव टेकन दिस इन अ बिकर. याच्यामध्ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 घेतलं, न्यूट्रल आहे. व्हॉट आय ऍड इज AlCl3. व्हॉट इज AlCl3? कसला मॉलिक्युल आहे हा? Catalyst. कॅटलिस्ट, बट व्हॉट? इलेक्ट्रोफाईल. हा. बरोबर आहे. सो हा काय करतो, हा एका बाजूला येतो कोणाच्या तरी, या साईडला आला समजा. सो व्हॉट विल हॅपन इफ दिस इज इलेक्ट्रोफाईल? हे इलेक्ट्रॉन्स कुठल्या साईडला जातील? या साईडला. कळलं का काय होतंय ते? सर परत एकदा सांगा. व्हॉट इज इलेक्ट्रोफाईल? इलेक्ट्रोफाईल इज समवन विच विल पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. बरोबर आहे का? हो सर. So AlCl3 is electrophile. So if I add AlCl3 to this CH2 double bond CH2, initially it was neutral. But when I add AlCl3, what will this AlCl3 do? It will pull electrons towards itself from one direction. असं तर नाही होणार आहे तो इकडं पण आहे आणि इकडं पण आहे. एका डिरेक्शनला कुठेतरी असतो तो. So on the direction of its side, electrons will be pulled. मग याचा इफेक्ट काय होईल? त्याचा इफेक्ट असा होईल CH2 CH2 AlCl3. हे 4 इलेक्ट्रॉन्स कुठे जातील? या डिरेक्शनला. दिस विल गिव्ह पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन दिस CH2, निगेटिव्ह चार्ज ऑन दिस CH2. कळतंय का? हो सर. हो सर. Okay, so what kind of effect it is? Permanent or temporary? तर जोपर्यंत AlCl3 असेल तोपर्यंतच करेक्ट. असणार. जोपर्यंत AlCl3 आहे तोपर्यंत आहे. वॉज इट परमनंट? परमनंट नाहीये. परमनंट कशाला म्हणणार? ऍज लॉंग एज दिस मॉलिक्यूल एक्झिस्ट, तो इफेक्ट असणारच आहे आतमध्ये, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन क्लोरीन. इट इज द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, but this is not part of molecule. This is some kind of reagent I have added externally. So as long as that external reagent is there, we can see this effect. So it is temporary effect. Okay, so याचा विचार आपल्याला नंतर जाऊन करायचा. ओके, आता एक 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 वेगवेगळे इफेक्ट्स आपण कन्सिडर करायला सुरुवात करू. एकदम सिंपल इफेक्ट न सुरुवात करतो. फर्स्ट इफेक्ट इज इंडक्टिव्ह इफेक्ट. फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस इफेक्ट and then we'll form a short note. एकदम सिंपल इफेक्ट आहे. बघा काय म्हणतोय. इंडक्टिव्ह इफेक्ट. बघा समजा मी असं कन्सिडर केलं, आय हॅव वन मॉलिक्यूल कॉल्ड एज CH3Cl. आत्ताचाच घेतो मी पार्ट. CH3Cl दाखवताना मी फक्त काय दाखवतो, CH3 असा लिहितो, सो दॅट आय हॅव शोन बॉन्ड बिटवीन कार्बन अँड क्लोरीन. It should not look like bond is between hydrogen and chlorine. So मी असं लिहितोय CH3Cl. It means that carbon has given one electron, chlorine has given another electron for sharing. आत्ताच आपण म्हणलं chlorine is more electronegative, so both the electrons will be more towards chlorine. So that carbon will get positive charge, chlorine will get negative charge. So this is called as polarization. Polarization. But this will not be called as inductive effect. Okay, but if I extend this molecule, जर मी हा मोलिक्यूल मोठा केला, म्हणजे कसा, समजा मी हाच मोलिक्यूल अजून कार्बन ऍड करतो. लेट्स से कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन. ओके, व्हॉट विल हॅपन? हे कळतंय का आता की इथले इलेक्ट्रॉन्स इकडे पुल केले जातील. हो. बरोबर. आय डोंट नीड टू हो, शो sir. दिस अगेन, राईट? हे काही दाखवायची गरज नाहीये. I can just show that electrons will move in this direction. What will happen? It will give slight positive delta plus charge on carbon and delta minus charge on chlorine. But then if this carbon gets positive charge,
तो इथले इलेक्ट्रॉन ओढून घेईल का नाही स्वतःकडे? हो. बरोबर आहे. सो व्हॉट विल हॅपन? दिस कार्बन विल गेट पॉझिटिव्ह चार्ज. हा गप्प बसेल का मग? नाही. This will pull electrons from this side. This will try to pull electrons from this side. So we can get a train of pulling of electrons towards different carbons. पण आता लक्षात घ्या, या सगळ्यांची इलेक्ट्रॉन पुल करण्याची स्ट्रेंथ सेम असेल का? हो. तर नाही. मोस्ट strongly electron pulling will be by chlorine. Okay, most strong, because itself it is electron deficient, electronegative. This will pull electrons from this side. Why? Because it has gained slight positive charge because of this chlorine. या क्लोरीननं त्याचे इलेक्ट्रॉन पळवले म्हणून या कार्बनला बिचाऱ्याला पॉझिटिव्ह चार्ज आलाय. सो आता त्याला काय करायचं? त्याला दुसरीकडनं कुठनं तरी इलेक्ट्रॉन्स मिळवायचे त्याची व्हॅलन्सी किंवा ऑक्टेट सॅटिस्फाय करायला. सो इट इज ट्राइंग टू पुल इलेक्ट्रॉन पेअर फ्रॉम इट, दिस कार्बन. In turn, this carbon will get slight positive charge, but this positive charge will be less than this positive charge. जे magnitude आहे, amount of positive charge आहे, that will be less. So आपण जर कन्सिडर असं केलं, आता कसं करूया त्याला, मी हे असं डिलीट करतो. Let's say delta plus 1 याला म्हणतो डेल्टा प्लस 2, डेल्टा प्लस 3 असे जे चार्जेस असतील, देन डेल्टा प्लस 1 इज ग्रेटर दॅन डेल्टा प्लस 2 ग्रेटर दॅन डेल्टा प्लस 3. सो हळूहळू स्ट्रेंथ कमी कमी होत चाललेली आहे पुलिंगची, इलेक्ट्रॉन पुल करण्याची. आणि हे कुठपर्यंत जाऊ शकतं? किती लांब पर्यंत आपण अशी चेन नेऊ शकतो? असं समजा मी इकडे कार्बन साजून घेतले. Will this carbon be positively charged or not? Yes. No. No, sir. No. ऐका. मॅक्स हायेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह जर कोणी आपण ऍड केलेला असेल, इथं कनेक्ट केलेला असेल, हायेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एनिथिंग, नॉट ओनली फ्लोरीन, एनिथिंग दॅट इज निगेटिव्हली सो इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, देन मॅक्स 4 बॉन्ड्स पर्यंत हे जाऊ शकतं. 4 bonds. Okay, in most cases it is only up to 3 bonds, but maximum 4 bonds पर्यंत आपण हा इफेक्ट नेऊ शकतो. सो इफेक्ट काय आहे? इफेक्ट इज ऑफ पोलरायझेशन. हे पोलरायझेशन दिसतंय का तुम्हाला? इफेक्ट इज पोलरायझेशन. बट पोलरायझेशन कसं केलं जातंय? पोलरायझेशन इज इंड्युस्ड